Nawaqidul Islam Imami da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah al-mutawaffa sanata 1206 Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min 'azami nawaqidil Islami 'ashara. Al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha' wa minhu dhabul ghairillah kama yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhu syafa'atu wa yatawakkalu alaihim kafari jama'an. Atsalits man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhab kafari jama'an. Ar-rabi' man i'taqada anna ghayra hadi nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi aw anna hukma ghayri ahsanu min hukmi kalladzina yufadiluna hukma tawagit ala hukmi fa huwa kafir. Al-khamith man abghara syai'an mimma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara jama'an. Wa dalilu qawluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fahbata a'malahum. As-sadis man istahza bi syai'in min dinillahi aw thawabi aw iqabi kafar. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. As-sabi' as-sir wa min sarful af faman fal aw radiya bihi kafar. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. As-samin mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. At-tasi' man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu 'alaihi ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasul khuruj an syariti sallallahu alaihi wasallam kama wasal khuruj an syariti Musa alaihi salam fa huwa kafir. Al-ashir al-i'radu an dinillahi la yata'allamu wa la ya'malu bih. Ad-dalilu qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma 'arada anha inna minal mujrimina muntakimun. Wala farqa fi jam'i hadhihi an-nawaqid bainal hadhil wal jadi wal khafi illa al-mukrah wa kulluha min 'azami ma yakunu khatara wa min aktsari ma yakunu wuqa fayanbaghi lil muslimi ayahdharha wa yakhafa ala nafsihi. Na'udzu billahi min mujibati ghadabi wa limi iqabi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tamma bihamdillah. Nawaqidul Islam Imami da'wati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah al-mutawaffa sanata 1206 Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islami 'asharah. Al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa minhu adh-dhabhu li ghayrillah kaman yadhbahu lil jinni aw lil qabr. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وصحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فما فعله ورضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد وجوع شريعته صلى الله عليه وسلم وكما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. عواقد الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10: الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحى مذهبهم كفر إجماعا. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع:
السحر ومنه الصرف والعطف، ومن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسع الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بحمد الله. نواكب الإسلام لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواكب الإسلام 10: الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فما فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسأل الخروج عن شريعة صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى:
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتكمون. ولا فرق في جميع هذه النواكب بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت بحمد الله. نواقض الإسلام من إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطة يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. فالدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر، ومنه الصرف والعدل، فمن فعله أو رضي به كفر. فالدليل قوله تعالى: فما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج على شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتكمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهادي والجاد إلا المكره، فكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله.
1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعة. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر جماعة. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر جماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. العاشر الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتوله منهم فإنه منكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسع الخروج عن شريعة صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والغائب إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أعظم ما يكون وقوعا، وينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على النفس. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. الإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 1206 هجريا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغوت على حكمه، فهو كافر. الخامس
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الحضر الخروج عن شريعته موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النوافذ بين الهازل والجاد والخائب إلا مكره، وكلها من أعظم ما يكون إلا خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواكل الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10: الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. السادس: من استهزأ بشيء. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه
ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع: السحر ومنه الصرف والعزف، فما فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواكد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. نواقض الإسلام لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1000. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء
به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والأدف فما فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاذل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله. Nawakidul Islam liimami da'wati Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah al-mutawaffa sanata 1206 Hijriyah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami nawakidil Islami 'ashara. Al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa minhu adh-dhabhu li ghairillah kama yadhbahu lil jinni aw lil qabar. Ath-thani man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara jama'an. Ath-thalith man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara jama'an. Ath-thalith allam yukaffiril musyrikina aw ar-rabi' man ya'taqada anna ghayra haddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi aw anna hukma ghayra ahsana min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Al-khamis man abghada syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Wad dalilu qawluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. As-sadis man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wad dalilu qawluhu ta'ala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. As-sabi' as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'ataf
فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من يعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه الخروج عن شريعة صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضير الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتولهم منكم ولا الإعراض عن دين الله لا يتولهم ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه نواكد بين الهازل والجد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وعن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلمين أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من مجيبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواقض الإسلام لإمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة 1206 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 10. الأول الشرك في عبادة الله تعالى. والدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقمر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر جماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر جماعا. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم لو عمل به كفر جماعا. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الظرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم
وأنه يسأل الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم، فما وسع الخضير الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم مما ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواكد بين الهادي والجاد والخائف إلا المكره، فكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلمين أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من معجبات غضبه وعليم عقابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمت بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
فلا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وإذا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم
Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah Allahu ya'lamu innaka la rasuluh Allahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal walillahil 'izzatu wa lirasulihi walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun.